स्वागत। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट हरजीत भास्कर जी और इंद्रप्रीत सिंह जी। आया दोनों बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। कई बार खबरों च भी झोल होंदा है, गवर्नर साहब गलत हो के भी ठीक लग रहे आ ते सरकार ठीक हो के भी फसी महसूस होंदी है। गवर्नर साहब बॉर्डर एरियाज दे विच जांदे आ, भड़थू पा दिंदे आ, डीजीपी दे सामने पुलिस नूं शीशा विखाउंदे आ, सरकार रिएक्ट करती है पार्टी पद्धर के उत्ते कि ये तो केंद्र दीयां गल्लां ने, केंद्र नूं कहो सियासत ना करो। पर लगभग कई दहाकियां तो खड़कूवाद की हनेरी तो बाद पंजाब च नशा थम्मिया कदे नहीं। सरकारां कई बारी बदल गईयां, सरकारां कई बारी बन गईयां। इस मुद्दे ते एक छोटी जी बहस बनती है, वैसे चर्चा ही होंदी है, बहस तां फस जांदा बंदा। पर दूजे बन्ने यही सवाल केंद्र के सामने जदों पंजाब दे वित्त मंत्री उठा रहे आ बजट नूं लैके, वैसे तो मुख मंत्री साहब ने भी रोना रोया, शिकवे कीते आ वीडियो राही, लेकिन मैनूं चीमा की गल ज्यादा तर्क संगत इस करके लग रही है। वो कहते कि पंजाब तो मैटर ही नहीं करता। चीमा साहब, पंजाब मैटर करता कदों सी? तुसीं तां भुल भुला गए। जदों उत्ते कांग्रेस की सरकार हुंदी यही रोना कालीए रोंदे, जदों उत्ते दूजिਆਂ की सरकार हुंदी ते इत्थे कांग्रेसी रोंदे रहे। ये रोने क्यों ने? की असीं किते लड़ना तो नहीं भुल गए? पंजाब की मानसिकता लड़ाकू है, संघर्षी है, जिथे गलत हुंदा उहदे खिलाफ खड़न वाली है। एमरजेंसी तो लैके हुण तक देश की आज़ादी तक एक फहरिस्त है, एक सिलसिला है। मैनूं लगदा तुहाडे वल्लों अखां उदों मुंदलियां जांदियां ने, मीटलियां जांदियां ने जदों उन्हां नूं पता होवे इन्हां दा की है। ये एक सवाल है। हालांकि पिछे ही किसानां ने वो जलौ दिखाया, पंजाब की आभा नूं मुड़ के खड़ा कीता है, लेकिन असीं शिकवियां च जीने आ, जी लैंदे आ। जीरा फैक्टरी के मामले च फैक्टरी के मालिक जदों ये जाके अदालत में कह देण, अखबारां च पढ़िया मुख मंत्री साहब कोई सरकार कोई सख्त फैसला लैण वाली है साडे खिलाफ, सरकार के सामने एडा वड्डा प्रश्न चिन्ह है कि तुसीं फैसले लैने भी हो, तुसीं फैसले लिखत विच क्यों नहीं लैंदे? वो फैसले की जिहड़े लिखती ना होण, की कोई झोल है, की कोई विचला राह है, कोई चोर मोरी है? क्यों 2 कदम अगे 4 कदम पिछे? अजे तक भी सवालों च क्यों घिरीए? इरीगेशन स्कैम, संजाई घोटाला पिछे दहाके तक फैल गया है, कोई जांच प्रॉपर सिरे नहीं लगी। एक बारी फिर उहदे विच लोगों नूं बुलाया गया पुछ-गिछ लई, सिर्फ पुछ-गिछ हो रही है, जिहड़ी कंटिन्यू होएगी, अगे भी जाएगी। सब तो पहला इंद्रप्रीत जी, मामला इस एरिए का, सरहदी एरिए का जिथे असीं बैठे हुए हैं, नशे हट्टियां ते विकदे। गवर्नर साहब कहंदे नशे पंजाब दी मूल समस्या बन गई है, नशे चों क्राइम उपजदा है ते क्राइम ने साडी अमन कानून की स्थिति तहस नहस करती है। इंडस्ट्री डरदी है, कारोबारी डरदे आ, पॉलिटिशियन डरदे आ, पुलिस डरदी। हुण तां ऑडियो वायरल होईयां, पुलिस भी कहंदी साडे इलाके च नहीं, बाहर किते जो मर्जी कर लो। इहदा मतलब है कि मूल जड़ जिहड़ी आ उहनूं गवर्नर ने फड़िया। गवर्नर मुख मंत्री वाले काम करे, उहदा विरोध करना बनदा, चंगा तां नहीं लगदा। लेकिन जे गवर्नर चंगा काम कर रहा माड़े तरीके नाल, माड़ा किदां कह लोगे जी? की कहने हो? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जिहड़ी तुसीं पहलां गल कही सीगी कि गवर्नर ने, अगर गवर्नर सही काम कर रहा है ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੈ, मतलब ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਭਰਦਾ ਔਰ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਤੇ, ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਾਚ ਡੌਗ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਮਕਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲੈਣ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਚ ਡੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਲ, ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਾਕਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹੀ ਖਬਰ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਲਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟੋਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੂਵ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਜੜ ਤੱਕ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਲਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 133 ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਤੇ 200 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸਹੁੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਛੇੜਦਾ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ BSF ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡਰੱਗ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆંકੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ CM ਜਾਂ CM ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋਊਗੀ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਰ ਕਹਿ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ 4-5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ।
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਬੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਗੇ ਮੈਟਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਚ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ 24 ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 27 ਵੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ 13 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਵੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੀ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਣਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ? ਬਜਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 2008 ਜਾਂ 9 ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਟਕਰਾਓ ਉਸੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਉਗਵਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਸੀਟਾਂ 500 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਲਦੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 2024 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27-24 ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਣ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਾਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ 24 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 27 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੇਟਕ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕੀ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਐਨੀਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਕਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੁੱਟਰ ਸਿਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੱਟਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋ। ਆ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਤ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐ ਕਿ ਲਿਖਤ ਆਰਡਰ ਆਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲੇ, ਕਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਜੇ, ਝਟਕਾਤਾ ਜੇ ਆ ਕੰਮ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਏ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੱਥ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਣ। ਔਰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ 3 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਤਾ ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 4 ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਖੰਗਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਬਣੇ ਔਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੰਗਾਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੂੰਗੀ ਲਗਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। 90% ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵਿਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਏ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੌਣ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ? ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜੀਰਾ ਮਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2008 ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ MLA ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਕੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਜੀਰਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀਰਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੀਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਜੀਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। 2010 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਤ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 10 ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 12-13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਜੀਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੰਮੇਲਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ?
ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੀਸਰੀ ਹੱਦ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਕੀ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ? ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। 2010 ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਥਾਨੋਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੱਥ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਜੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ 2007 ਚ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਗਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਵਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਭਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਧ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਚ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਆ, ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 2012 ਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ 2012 ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੇ 17 ਤੱਕ, ਫਿਰ 17 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋੜ ਹੀ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਹੀ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੋੜੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਖਰਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਐਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖੀਏ। ਕੀ ਹਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ FPO ਦੀ ਵੀ, ਕਿ FPO ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ FPO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਔਰ FPO ਫੁੱਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ FPO ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰਿਆ, 28.4% ਕੱਲ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਰਿਆ, ਔਰ 5 ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 38.2% ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ FPO ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਲ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ SBI ਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ LIC ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ, ਤੁਸੀਂ FPO ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ EPO ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ FPO ਲੱਭ ਲਿਆ, ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। FPO ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿੰਜਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਓ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਲ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਗ੍ਰਿਲ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 27% ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ LIC ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਨੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ 'ਚ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ IPO ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ ਹੈ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟਿਕ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਪਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, LIC ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ SBI ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਡੇਲੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ KBS ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ,
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਏ, ਮਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਵਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਵਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਔਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਭਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਨੂ ਔਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਔਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਰਜੀਮ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ KBS ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।